قوم لوط سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے۔ اسے قرآن مجید میں قوم مجرمین بھی کہا گیا ہے۔ قوم لوط کا قوم مجرمین کے نام سے قرآن میں یہ ذکر ہے، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط ایسے گندے افعال میں مبتلا تھی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی ویسے گندے عمل نہیں کیے تھے۔ یہ لوگ لواطت کے بانی تھے، راہزن تھے، لٹیرے تھے اور عام جلسوں میں سب کے سامنے بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی کے ایک برادر وطن حضرت لوط کو بھیجا، لیکن قوم نے لوط کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا اور بولے اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے محفوظ رکھ اور ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد کر اور فتح عنایت فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ملائکہ کو ان بدکاروں کی ہلاکت کے لیے بھیج دیا۔ قوم لوط کی بات کی جائے تو یہ اصل میں صرف مردوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے جس میں عورتیں شامل نہ ہوں، یعنی القوم کا لفظ صرف مردوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے، اور لوط سے مراد حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ یہ اس میں علم ہے جس کے معنی کسی چیز کی محبت دل میں جاگزیں اور پیوست ہو جانے کے ہیں۔ قوم لوط میں مراد خلاف فطرت فعل کرنے والے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام تو اس فعل سے منع کرتے تھے، لہٰذا وہ اس سے مراد نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے۔ لواطت کی ابتدا کی بات کی جائے تو حضرت لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھیں۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سبب سے قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو طرح طرح کی تکلیف ہوتی تھی۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو آویں، ان کے ساتھ جتنے نوعمر لڑکے ہوں، ان لڑکوں سے بدفعلی کی جاوے تو غیر لوگ تمہاری بستیوں میں ہرگز نہ آویں گے۔ شیطان کے بہکانے سے اور خوبصورت لڑکا بن کر ان کو ورگلانے سے انہوں نے ویسا ہی کیا، اور پھر ان میں وہ عادت جم گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قدر ٹکڑا زمین کا کھڑا کر کے اللہ کے حکم سے الٹ دیا اور ان لوگوں پر پتھروں کا میغ برسا، جن پتھروں میں آگ کے شعلے بھی تھے، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کے علاقے کی بات کی جائے تو قوم لوط کا وہی علاقہ ہے جسے آج ہم بحر میت یا بحیرہ مردار کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ سمندر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے، چنانچہ اس میں پانی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بحیرے میں مچھلی، مینڈک، کیڑا غرض کے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ قوم لوط کا صدر مقام سدوم تھا جو آج کل اسی بحیرہ میں غرق ہے، مگر کبھی یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ پھلوں اور پھلوں کی کثرت تھی۔ یہاں کم از کم 5 خوبصورت بڑے شہر تھے جن کے مجموعے کو قرآن کریم نے متفقہ اور متفقات کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی اور دولت کی ریل پیل نے یہاں کی قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کا اگر احاطہ کیا جائے اور ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو بہت ساری رائے اس بارے میں اور بہت سارے تاریخی علم اس بارے میں ملتا ہے۔ آپ لوط بن ہاران کے نام سے جانے جاتے تھے۔ لوط علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں اور بائبل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم اور اسے الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر کہا گیا ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ اگر حالات زندگی کی بات کی جائے تو حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تارخ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ مدائن صالح اوتھی دمشق کے درمیان بحیرہ لوط جو سی 60 کہلاتی ہے، اس کے نزدیک آپ کی قوم آباد تھی۔ آل لوط سے لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکار مراد ہیں۔ آل لوط سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی، البتہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ جن کو نجات دی گئی۔ آل لوط سے یہاں پر مراد حضرت لوط کی صرف سلبی اولاد نہیں بلکہ آپ کی مانوی اولاد بھی اس میں داخل ہے، یعنی آپ کے اتباع اور پیروکار کے ان سبھی کو اس نجات سے سرفراز فرمایا گیا۔ آل لوط سے مراد ان پر ایمان لانے والے تھے، اسی لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فوراً ہی کہا گیا کہ وہ کافروں کے ساتھ رہ جائے گی اور ضرور ہلاک کی جائے گی، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائق تھی۔ آپ کی قوم نہایت مغرور،
बेहिस और नाफरमान थी, और इनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उनमें मर्द औरतों की बजाय मर्द से ही अपनी जिस्मानी हाजत पूरी करते, ज़्यादती करते, और शहर सदोम की बस्तियां बहुत आबाद और सरसब्ज़ो शादाब थीं। वहाँ मेवे बकसरत पैदा होते थे और तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जा बजा के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे, और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बार उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही कबीदा खातिर और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इस माहौल में इब्लीस लईन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग खूब ज़बरदस्ती उसके साथ बदफेली करो। चुनांचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में हुआ और इन लोगों से खूब बदफेली कराई। इस तरह ये फेले बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे और ज्यादती करने लगे। दूसरे पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस फेले बद से मना करते हुए इस तरह आवाज फरमाया कि अपनी कौम से कहा कि क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने न की। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो, औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस इस्लाही और मुस्लिहाना आवाज़ को सुनकर उनकी कौम ने नहायत बेबाकी और इंतहाई बेहयाई के साथ कहा कि उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना था कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत जिन बस्तियों में रहती थी वो बड़ी शादाब और सरसब्ज बस्तियां थीं। गैर बस्तियों के लोग शादाबी के सबब से कौम लूत की बस्तियों में अक्सर आ जाया करते थे, जिसकी वजह से कौम लूत को तरह तरह की तकलीफ होती थी। शैतान ने कौम लूत को बहकाया कि गैर बस्तियों के लोग जो आवें, इनके साथ जितने नौमर लड़के हों, इन लड़कों से बदफेली की जावे तो गैर लोग तुम्हारी बस्तियों में हरगिज ना आवेंगे। शैतान के बहकाने से और खूबसूरत लड़का बनकर उनको वर्गलाने से उन्होंने वैसा ही किया और फिर उनमें वो आदत जम गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हर चंद समझाया मगर उन्होंने ना माना। आखिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस कदर टुकड़ा ज़मीन का खड़ा किया कि अल्लाह के हुक्म से उलट दिया और उन लोगों पर पत्थरों का मींह बरसा जिन पत्थरों पर आग के शोले भी थे, और सब लोग बहरे मुर्दार में दफन हो गए। कौम लूत का वही इलाका है जिसे आज हम बहरे मैयत या बहीरा मुर्दार कहते हैं। कौम लूत पर अजाब की बात की जाए तो कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत न रही तो अल्लाह ताला का अजाब आ गया। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों को हमरा लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और ये सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के बदफेलों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नहायत दिलसोजी के साथ इन लोगों को समझाना और इस बुरे काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बदफेल और सरकश कौम अपने बेहुदा जवाब और बुरे इक़दाम से बाज न आई। तो आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रुसवाई से तंग दिल होकर गमगीन और रंजीदा हो गए। ये मंजर देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के नबी, आप बिल्कुल कोई फिक्र न करें, हम लोग अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं। लिहाजा आप मोमिनीन और अपने अहलो अयाल को साथ लेकर सुबह होने से कबल ही इस बस्ती से दूर निकल जाएं और खबरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ न देखे, वरना वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को हमरा लेकर बस्ती से निकल गए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया और ये आबादियां ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर होकर ज़मीन पर बिखर गईं। फिर कंकर के पत्थरों का मींह बरसा और इस जोर से संगदारी हुई कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। ऐन उस वक्त जबकि ये शहर उलट पुलट हो रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, जो दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा कि हाय रे मेरी कौम। ये कहकर वो खड़ी हो गई और फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। चुनांचे कुरान मजीद में हक ताला का इरशाद है, तो हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी मगर उसकी औरत वो रह जाने वालों में हुई और हमने उन पर एक मींह बरसाया तो देखो कैसा इंजाम हुआ मुजरिमों का। जो पत्थर इस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो उस पत्थर से हलाक हुआ।
اللہ تعالیٰ ہمیں لواطت کے عمل سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔